Good morning to all. My name is Gumre Chandra Sen, and we are trying to understand here 12 Commerce Economics. In previous lecture, we already started chapter number 7, and name of chapter is National Income. आपल्या चॅप्टरचं नाव आहे नॅशनल इन्कम आणि त्याच्यामध्ये आपण ऑलरेडी फोकस करायला स्टार्ट केलेलं आहे की व्हॉट इज मीन बाय नॅशनल इन्कम. Then also discuss to the features of national income. नॅशनल इन्कमचे फीचर्स काय आहेत हे पण आपण ऑलरेडी पाहून झालेलं आहे. Then also we discuss to the concept of national income. There are the different types of concept of national income, and that these all concept impact on measurement of national income. Then we started to the three concept of national income. Clear? Income, first concept we discussed, that is the output method. Under the output method we already learn what is mean by output, and under this method there is also two sub method. One is a final good method and second one is a value added method. Also we discussed in the same method some precautions how to need take, right? And whether you never follow that precautions, then we never be calculate to our national income. These also are discussed in the same lecture. Then also we started second method of measuring last lecture. This is the income method, or also called factor cost method. In this method, that all factor, land, labor, organizer, capital, also returned from foreign or foreigners work in India, that always or Indians work in foreign, whether they earn that income, these income also calculate to our national income. And also we learn in the previous lecture some precautions. Clear? मागच्या लेक्चरला आपण त्याच्या प्रिकॉशन्स सुद्धा पाहिलेल्या आहेत की हाऊ यू टेक अ प्रिकॉशन. Clear? Whether you never take any precaution, then you never be calculate the national income. त्यासाठी त्या प्रिकॉशन घेणं खूप जरुरी आहे. आपण त्याच्या प्रिकॉशन्स पण पाहिलेले आहेत. अँड दिस इज ऑन माय स्क्रीन, राईट? आणि या सर्व प्रिकॉशन्स माझ्या स्क्रीन वरती तुम्ही बघत आहात असं मी अज्युम करतोय. आर यू सीन क्लिअरली? राईट? येस ऑर नो? म्हणताल ते म्हणा. तुम्ही म्हणाल ते. Okay, so these all are the, yes, these all are the income method, and these all are the some precautions. Clear? Now we going on next method. So this method is called expenditure method. Yes, आता ऑलरेडी तुमच्याकडे टेक्स्ट बुक आहेत आणि तुम्ही थोडंसं रीडिंग करताय मी असं अज्युम करतोय. काय सांगाल? Yes, please. Which is called expenditure. What is called expenditure method? काय सांगाल? तुमचं नॉलेज सांगताय. हा. Yes, please. Can you share with me something? Little bit, not more. काय सांगाल एक्सपेंडिचर मेथड बद्दल? Yes, please. Are you say something about our expenditure method? काही सांगता येणार नाहीये. नॅशनल इन्कमच्या कन्सेप्ट वरती बेस ही मेथड आहे. एका कन्सेप्ट वरती तुम्हाला अजून एक हिंट देतो. There is comes to the formula for sector economy. This is a hint.
काय सांगाल आता मग? Here is a calculation. In this method there are considered 4 sectors. I think this is the big hint for your understanding. बोला, काय सांगाल? एक तुम्हाला चांगली हिंट दिलेली आहे. बोला बोला. येस, आय एम लिसनिंग टू यू. कधी कधी तुम्ही पण बोललं पाहिजे ना, मला पण ऐकायला जरा एन्जॉय करू दिला पाहिजे. तुम्ही तसं काय मला चान्स नाही देत कधीच. येस गाइड्स, here is a calculation based on open economy. So you share me the, yes, Aishu, perfect, yeah. Yes, absolutely right. Yes, it is a use for that GDP, and you know very well that formula, C plus I plus G addition X minus M. Clear? फॉर्म्युला ऑलरेडी पाहिलेला आहे, बरोबर आहे की नाही? हिअर यू ऑलरेडी लर्न. आपण हे सुरुवातीलाच बघितलेलं आहे. when we already started the study, then you also familiar with them. की आपण हे पाहिलं होतं की इथं फर्म्स आहेत, बरोबर आहे की नाही, आणि इथं हाऊस होल्ड आहे. दे प्रोव्हाइडिंग फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, त्याच्या बदल्यात त्यांना रिटर्न भेटतं, कळलं? त्याच्यापासून गुड्स आणि सर्व्हिसेस तयार होतात, त्या इथे येतात आणि त्यांचं त्यांना मनी पेमेंट पण मिळतं. मनी त्याच्यावरती होतात. हे कंट्रोल करण्यासाठी कोण आहे? गव्हर्नमेंट आहे इथं. क्लिअर? बट गव्हर्नमेंट नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क, दे आर द चार्ज फ्रॉम टॅक्सेस बोथ साइड्स. त्याच्या बदल्यात ते इकॉनॉमी काय ऑफर करतं? दे ऑफरिंग सोशल अँड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ साइड. इथं सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज आहे कोणाला? हाऊस होल्डला, तर याला सोशल म्हणूया, आणि इथं इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चरची गरज. ज्यावेळेस लोक खूप सारा मनी अर्न करतात, तर त्यातला काही पार्ट ते सेव्ह करतात. ती सेव्हिंग पुढे कुठे जाते? फायनान्शियल मार्केटला जाते. अँड दिस फायनान्शियल मार्केट आफ्टर कन्वर्ट टू द इन्व्हेस्टमेंट. क्लिअर? तुमचा कार्यक्रम खूप चांगला चालला असेल तर काही लोक तुमच्यातले फॉरेनला जॉबला जातात. आता तुमचं आपल्या इंडियात तरी नक्की जातात. त्याला आपण म्हणूया WE, दॅट इज द वर्ल्ड इकॉनॉमीज. क्लिअर? दे बोथ गोज टू द वर्क इन फॉरेन. त्यांच्यापासून पण आपल्याला काही फुकटात आपण जात नाही कोणी, तिथं पण आपल्याला रिटर्न मिळतं. सॉरी, हा कर जरा डेंजर आला एकदम. क्लिअर? whether we goes to foreign for something work, so we have also earn something. Clear? त्यांच्यापासून पण आपल्याला काही रिटर्न चांगले मिळू शकतात, तर ते हे रिटर्न इथे येतात, बरोबर आहे काय? तसंच इकडे सुद्धा एक्सपोर्ट केला तो त्यांना सुद्धा रिटर्न मिळतात. तर असा हा नॅशनल इन्कम सर्क्युलर फ्लो आहे. आणि आपला फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती असेल कशाच? GNP. स्क्रीनवरती बघा, डोकं शांत ठेवून, गडबडलं की काही नाही करणार. तर त्याच्यामध्ये आहे C प्लस I. आय एम राईट? चुकले तर मला सांगा. C प्लस I प्लस G प्लस X मायनस M. कळलं? X मायनस M ऍडिशन R मायनस P. R अँड P. रिसिट मायनस पेमेंट. आता हे सगळं कुठे कुठे येतोय मी तुम्हाला ऍक्च्युअल फॉर्म्युल्यामध्ये दाखवतो. क्लिअर? दीज ऑल वेअर कम टू इन आवर ऍक्च्युअल फॉर्म्युला. आय शो यू, डोंट वरी. तर आता एक एक बघूया. हे C म्हणजे कोणतं? इकडं गव्हर्नमेंट इथनं हाऊस होल्ड कडनं पाठवलेल्या गुड्स आहेत, त्याचं कन्झम्पशन केलेलं आहे कुणी? इथं. तर हा C इथला. काही राहिलं तर मला लगेच सांगायचं. हा C इथला. दुसरा इन्व्हेस्टमेंट, ऑलरेडी इथं आहे तो, हा इन्व्हेस्टमेंटचा I. G म्हणजे कोणता? हे रिटर्न एरो आलेत काय दोन? हे हा G गव्हर्नमेंटनं केलेला एक्सपेंडिचर दोन्हीकडे पण. हा G स्क्वेअर म्हणता नाही तर तुम्ही त्याला,
तो एकच आहे एक्सपेंडिचर, दोन्ही साईडला केलेलं एक्सपेंडिचर. आता काय राहिलं, एक्सपोर्ट हा दोन्हीकडनं झालेला एक्सपोर्ट, इकडून स्पेशली हाऊस होल्ड कडनं सॉरी फर्म्स कडनं झालेला हा एक्सपोर्ट. क्लिअर. आणि इम्पोर्ट, दोन्ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोन्हीकडे पण होणार, एक्सपोर्ट पण होणार आणि इम्पोर्ट पण होणार. बरोबर आहे का नाही? These both are comes to in these arrow. Clear? This is import. आणि आता काय राहिलं, आरपी. जर इंडियातली लोक फॉरेनला जॉबला गेली तर त्यांना मिळतं ते रिटर्न, म्हणजेच काय झालं, रिसिप्ट. आणि फॉरेनर जर इंडियात जॉबला आले तर त्यांना जे आपण पेमेंट देणार, समजा फॉरेनचा एखादा एक कोच आहे, तो आपल्या इंडियन टीमला टीच करायला ठेवला तर त्याला आपण देतो ते काय, पेमेंट. कळलं सगळं हा फॉर्म्युला? आर यू अंडरस्टँड दिस फॉर्म्युला? या सगळ्यावरती होणारा एक्सपेंडिचर, these all are the called, एवढंच आहे. याच्यावरती होणारा एक्सपेंडिचर, दिस इज हिअर शोज ऑन माय स्क्रीन. बघताय तुम्ही इथे, हिअर ऑन यू सीन माय स्क्रीन. तुम्हाला दिसत असेल ते त्या स्क्रीनवरती दिसतंय बरोबर, परफेक्टली. तर ह्याच्यावरती होणार एक्सपेंडिचर म्हणजे या मेथडने कॅल्क्युलेशन करणं म्हणजे यालाच आपण म्हणूया एक्सपेंडिचर मेथड. सो नाव वी डिस्कस टू दॅट सेम मेथड. तीच मेथड आपल्या इथे बघायची, आता मी जे सांगितलेलं आहे तेच. टोटल एक्सपेंडिचर इन्क्युअर्ड बाय द सोसायटी म्हणजेच हाऊस होल्ड इन पर्टिक्युलर म्हणजेच फायनान्शियल इयर, ऍडेड टू दर इन्कम कॅन स्पेंड आयदर ऑर कंझ्युमर गुड्स, खाली दाखवलं सर्क्युलर मध्ये, ऑर म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट गुड्स, कॅपिटल गुड्स. आणि तो आता दाखवलेला तो सी, आता मी परत सांगत नाही. आय फॉर इन्व्हेस्टमेंट कुठनं तयार झाली, सेव्हिंग केली ती फायनान्शियल मार्केटमध्ये गेली, ती इन्व्हेस्टमेंट केली झाली. गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दोन टाईपचे एक्सपेंडिचर आहेत, वन इज कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर आणि इन्व्हेस्टमेंट. काय डिफरन्स दोन्हीमध्ये सांगाल? कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर आणि इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मध्ये काय डिफरन्स सांगाल? हॅव यू से समथिंग डिफरन्स बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट? Consumption expenditure and investment expenditure. Yes, please. Hello, guys. Very good, Aishu. Perfect. Investment makes to the economic infrastructure, especially road, at all, who are the productive in short. And consumption, investment or yeah, very good, perfect. Government are expenditure on all basic needs. In short, food, shelter, clothes, health, education, not a free of cost, but some taken few proportion of money from government, otherwise most of the expenditure do them. Clear? यालाच आपण काय म्हणूया, this is the called consumption expenditure. Clear? Net export. Clear? आणि आत्ताच मी सांगितलं, जर आपण इंडियातनं गुड्स फॉरेनला एक्सपोर्ट केला तर दॅट इज एक्सपोर्ट, आणि फॉरेन वरून इंडियात इम्पोर्ट केला तर इम्पोर्ट. आणि इंडियातले लोक फॉरेनला जॉबला गेली तर त्याला आपण म्हणायचं रिसिप्ट मिळणार, आणि फॉरेनर लोक जर इंडियात जॉबला आली तर त्याला आपण रिसिप्ट म्हणायचं. क्लिअर? सो हिअर आय ऑल यू शोन ऑन युअर स्क्रीन. In this method, there are consumer goods and capital goods or consumption. We already are showing our screen. Clear? ही स्क्रीन वरती आपण बघत आहात मागापासून आणि मी तुम्हाला हे दाखवलंय. Clear? So these are shows to expenditure and all. Clear? आता एक्सपेंडिचर मध्ये जे आपण सी म्हटलंय त्याला की इट कॅन बी एक्सपेंडिचर बाय द हाऊस होल्ड्स ऑन दॅट ड्युरेबल गुड्स, म्हणजे आणि नॉन ड्युरेबल. ड्युरेबल म्हणजे एकदा घेतल्या, नॉन ड्युरेबल की खाऊन संपल्या, मग फूड आयटम असतील काय. आणि नॉन ड्युरेबल म्हणजे कोणते, ऑल होम अप्लायन्सेस. लक्षात आलं? ऑल होम अप्लायन्सेस. मग ते टेलिव्हिजन असेल, आपल्या घरातलं फ्रीज असेल, वॉशिंग मशीन असेल, एसी, कार, काय बंगला सगळं असेल ते.
ते ड्युरेबल आहे, कारण की ते तुम्ही स्टोअर म्हणजे ते राहतं, मिक्सर ग्राइंडर असेल काय. आणि ज्याला आपण म्हणूया नॉन ड्युरेबल म्हणजे आपल्या घरात लागणारं सगळं फूड, मग ते व्हेजिटेबल्स असतील, मॅगी काय असेल ते, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा. पुन्हा दुसरं आपण बघितलं की इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, येस परिशेबल कमोडिटी, ऑल परिशेबल, दिस इज कम टू द नॉन ड्युरेबल गुड्स. हे लक्षात ठेवा, परिशेबल कमोडिटी म्हणजेच कोणत्या, नॉन ड्युरेबल. नॉन ड्युरेबल म्हणजे काय, विच कॅन बी द स्टोअर अ लॉंग टाइम, and non-durable means never be store a long time. नंतर आपण पाहिलं इन्व्हेस्टमेंट. दिस इज द इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दॅट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट दॅट मेड बाय द प्रायव्हेट बिझनेसमॅन ऑन टू द रिप्लेसमेंट टू द renewable and non-renewable, that is new investment comes to there. नंतर आपण कन्झम्पशन पण ऑलरेडी पाहून झालेले. गव्हर्नमेंटचं एक्सपेंडिचर जो होतं, गव्हर्नमेंट व्हेरियस ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस आपलं नेशन चालत असेल तर लॉ अँड ऑर्डर, डिफेन्स, बरंच काय 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 करलं तर गव्हर्नमेंटला. क्लिअर. सो दिस एक्सपेंडिचर क्रिएटिंग टू द इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फॅसिलिटीज, कन्झम्पशन, रेल्वे, रोडवेज एक्सेट्रा, कॅनॉल, डॅम किंवा पोर्ट बांधतं ना गव्हर्नमेंट त्या सगळ्यांसाठी. पुन्हा नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ज्याला आपण म्हणूया की डिफरन्स बिटवीन दॅट एक्सपोर्ट अँड इम्पोर्ट्स, दॅट इज द काउंटिंग ड्युरिंग फायनान्शियल इयर, अँड नेट रिसिप्ट, दॅट इज डिफरन्स बिटवीन एक्सपेंडिचर इन्क्युअर्ड बाय द फॉरेनर्स on domestic goods and services. These all are the we discussed here. Clear. So these all are the this is called expenditure method. Any query on this method? काय प्रॉब्लेम आहे की तिथं समजलं नाहीये तुम्हाला, or still you are the confused? मग काय प्रिकॉशन घ्यायला पाहिजे? आता तुम्ही प्रिकॉशन सांगा, एकदम सोप्या आहे आणि कॉमन आहेत त्या सगळ्यांना. काही बऱ्याच वेळा देर आर द टेकन सम प्रिकॉशन्स आय थिंक, आणि दॅट प्रिकॉशन्स इज व्हेरी कॉमन. येस, डबल काउंटिंग अवॉइड करायचं. परत आय थिंक इज इट व्हेरी कॉमन, इट इज नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड. फारशा काही कॉम्प्लिकेटेड नाहीच आहे मुळात. हा, म्हणून तुम्हाला 8-10 करून ठेवायचे एकदाच. ओनली कन्सिडर फायनल गुड्स. येस, फायनल गुड्स इज कन्सिडर देअर. क्लिअर. खूप कॉमन आहे त्याच्यामध्ये की इंटरमिडिएट गुड कन्सिडर नाही करायच्या. एक्सपेंडिचर ऑन दॅट सेकंड हँड ज्याला आपण म्हणतो OLX गुड्स वरती फोकस नाही करायचा. ट्रान्सफर पेमेंट ते घ्यायचं नाहीये. इनडायरेक्ट टॅक्सेस शुड बी डिडक्टेड. व्हेरी गुड. क्लिअर. किंवा रिपर्चेस ऑफ फायनान्शियल असेट्स असतील, बरोबर आहे ना, त्या इन्क्लूड नाही करायचे. इनडायरेक्ट टॅक्सेस डिडक्ट करायचे. किंवा फायनल गुड्स आणि सर्व्हिसेस शुड बी इन्क्लूड करायच्या. महत्वाचं म्हणजे सबसिडीज शुड बी इन्क्लुडेड. क्लिअर. सो या प्रिकॉशन आपण जनरली ज्या घेतोय त्याच घ्यायच्या आहेत. आता इथं काही कमी आहेत घेतलेलं मी, तर तुम्ही त्या वाढवा जरा. अवॉइड डबल काउंटिंग. आता फारसं काय बोलत बसत नाहीये. गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रान्सफर पेमेंट, आता सांगितलं, पेन्शन असेल, सबसिडीज असेल किंवा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउन्सेस असतील, गिफ्ट असतील, ग्रांट असतील गव्हर्नमेंट कडनं दिलेला, त्या ह्याच्यात इन्क्लूड नाही करायच्या. अजून एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ सेकंड हँड गुड्स ज्या ऑलरेडी प्रोड्यूस केल्यात इकॉनॉमीमध्ये, त्याच्यावरती परत तुम्ही फोकस नाही करायचं किंवा त्या परत कॅल्क्युलेट करायच्या नाही. डिडक्ट इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड ऍडेड सबसिडीज, जे आपण टॅक्स इम्पोज करतोय, सो दॅट इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड दॅट ऍड टू द सबसिडीज. क्लिअर. ते दोन्ही डिडक्ट करायचं, कारण की सगळं फायनान्शियल आहे. अशा बऱ्याचशा प्रिकॉशन्स घ्यायल्यात. प्रत्येकाला किती लिहाव्यात? आता इथे जरी मी कमी दाखवले असले तरी बुक्स मध्ये बऱ्यापैकी जात आहेत. मला ह्यातल्या जरा ह्याच महत्वाच्या वाटल्या म्हणून मी घेतल्या इथे. क्लिअर. इफ यू कॅन ऑल्सो मिनिमम 6 to 7, कमीत कमी 7 तरी तुम्ही इथं प्रिकॉशन्स लिहायच्या. क्लिअर. अँड हिअर आवर 3 मेथड्स ऑफ calculation is completed. Can you tell me some differences between the 3 methods? काही डिफरन्स सांगता येतील का तुम्हाला? एकाच वेळेस सांगत चला. ऑन माइक.
एनीबडी कॅन टेल मी प्लीज सम डिफरन्सेस ऑन माइक. असं काय विचारलं की आम्ही काय बोलतच नाही आणि एका वेळेस एकाने सांगायचे. कॅन यू शेअर मी सम डिफरन्सेस? कोण सांगेल? एका वेळ एकच सांगा, म्हणजे एक असा नाही, तिन्ही मध्ये सांगा. असा ह्याच्यात हा, ह्याच्यात हा, ह्याच्यात हा. 3 मेथड्स बघितले ना आपण. फर्स्ट इज आउटपुट, सेकंड इज फॅक्टर कॉस्ट, आणि थर्ड मेथड बघितली ती एक्सपेंडिचर मेथड. हाव यू से समथिंग और नॉट एट ऑल? अगदीच न जमण्यासारखं असेल तर राहू दे मग काय, पण एवढं अवघड नाही असं मला वाटतंय. हा, तुमच्या समोर या तिन्ही डिफरन्सेस आपण बघितलेत आणि आय थिंक इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. नोर दॅट इज नॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड, or it is very easy to understand these all methods and all. काय म्हणतोय मी? काय सांगाल? Yes, please. Clear. This is another most important topic. खूप इंटरेस्टिंग असा टॉपिक आहे, डिफिकल्टीज. येस, शेअर मी युअर नॉलेज अबाउट अ डिफिकल्टी. काय सांगाल? आपण प्रिकॉशन बेसवर ना आता आपल्याला डिफिकल्टी सांगता येते. काय डिफिकल्टीज आहेत त्यावेळेस तुम्ही ठरवता की नॅशनल इन्कम आपण काउंट करूया. व्हॉट यू थिंक, what difficulties arises to calculate to the national income? Yes, please. Yes, so here we trying to understand some difficulties and you just replying that all difficulties also true. तुम्ही ज्या डिफिकल्टी सांगताय त्या सगळ्याच बऱ्यापैकी बरोबर आहे, त्यात काहीच डाऊट नाही. क्लिअर? पण सगळ्या डिफिकल्टी नुसत्या मिक्सचर मध्ये टाकून नाही, त्याला काही सेपरेट करणार. दे हॅव मे बी सेपरेट टू ऑल दॅट डिफिकल्टीज. क्लिअर? So these are difficulty. We are now separated into the two things. Clear? On your see my screen again. Clear? So this is on your screen. This is your favorite picture, I think. I'm right or wrong? हे तुमचं आवडीचं पिक्चर आहे ना सगळ्यांचं असं? Yes or no? All confused. No, आवडत नाही. वेडा डोक्याला पेनिंग होते सगळं. आणि हे दुसरं इज अ चॅलेंज. एक थेरॉटिकल चॅलेंज आहे, एखादं रीड करणं समजून घेणं, एक बोलणं सोप्याने. यू डू द ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस ऑफ दॅट थिंग्स इट्स व्हेरी चॅलेंजिंग. तसंच नॅशनल इन्कमचं आपण आहे, काही वेळेस त्याच्यात थेरॉटिकल प्रॉब्लेम्स आहेत आणि काही त्याच्यात प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी. आता हे थेरॉटिकल प्रॅक्टिकल कशाला म्हणायचं हे का तुम्ही परत सांगत बसत नाहीये. आपण ऑलरेडी युटिलिटी मध्ये बघितलंय ना, थेरॉटिकल कशाला म्हणायचं आणि प्रॅक्टिकल कशाला म्हणायचं. सो वी स्टार्टेड टू द आवर टॉपिक. क्लिअर? तर विदाउट वेस्टिंग टाइम वी गोइंग टू द ऍक्च्युअल टॉपिक, व्हॉट इज मीन बाय थेरॉटिकल डिफिकल्टीज. क्लिअर? सो दिस इज द फर्स्ट डिफिकल्टी, ट्रान्सफर पेमेंट. Clear? Because in economy there is comes to the transfer payment issue. This is very challenging to how to the calculate transfer payment. ट्रान्सफर पेमेंट कॅल्क्युलेट करणं खरंच अवघड आहे. का अवघड आहे होते? आर यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज द डिफिकल्टी टू कॅल्क्युलेट टू द ट्रान्सफर पेमेंट? काय सांगाल? अगदीच सांगण्यासारखंच आहे. हा, येस प्लीज. हे ट्रान्सफर पेमेंट सगळेच आले त्याच्यामध्ये. येस, समवन इज रिप्लाइंग. येस, मेहता. Government spend huge amount to transfer payment. Yeah, absolutely right.
एकतर ट्रान्सफर पेमेंट काय आहे तर ते आधी समजून घेवा की पेन्शन असेल, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउन्सेस असेल. दिस ट्रान्सफर पेमेंट शुड be included in national income or not, it is a major problem. एकतर ते काय हा गव्हर्नमेंटचा एक्सपेंडिचर आहे बरोबर नाही, दिस इज अ पार्ट ऑफ गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर. पण हे इकॉनॉमीचं इन्कमच आहे ना, त्याला इन्क्लूड करायचं की नाही, कारण की ते करंटला तर कॉन्ट्रीब्युट नाही करत. आणि हा मोठा प्रॉब्लेम आहे. इकॉनॉमीचं इन्कम आहे ना तरच गव्हर्नमेंट देत आहे ना. जर गव्हर्नमेंटला इन्कमच नसेल तर गव्हर्नमेंट नाही देऊ शकत. Clear? So this is the one challenge on your screen. Also, I show the picture. Clear? So this is the really problems to our state. आपल्या पण आहे, दुसऱ्या स्टेट मध्ये पण आहे. इन्कम फ्रॉम फॉरेन फर्म्स, की काही फर्म्स आहेत इंडियातल्या, खूप साऱ्या, इंडिया म्हणजे भरपूर आहेत आता, that work in foreign countries. Clear what I told you here? Clear? So what is the problem? That income of foreign firms should be included in the national income of the country. एकतर त्या कंट्रीमध्ये पण ते इन्कम कॅल्क्युलेट होतं, मान्य आहे तुम्हाला, कारण की त्या कंट्रीने त्यांना हे दिलंय ना, बॅकअप दिलंय. जिथे वर्क करतायत, समजा आता ब्रिटन आपली इंडियाची कंपनी आहे, बरोबर आहे की नाही. तुमच्यातला कुणी फॉरेनला जॉब म्हणजे बिझनेस स्टार्ट केला, बरोबर आहे का नाही, त्याने तिथे कंपनी काढली, तर तिथं पण त्याचं इन्कम काउंट होणार आणि ते इन्कम पण इथं काउंट होणार. सो इट इज हाऊ डबल इन्कम काउंट झालं ना. तुम्हाला आपल्याला काय करायचं, ते ब्रिटन मध्ये झालं असं कसं. So this is the really problem. WTO under that IMF, International Monetary Fund. This is the really challenge, income from foreign firms, or whether you calculate it, it is really challenge. Yes, on your screen, this is your favorite picture, I think. Yes or no? This is your future. नाही नाही, वाईट अर्थानं नाही म्हणत मी, चांगल्या अर्थानच म्हणतोय. हा, चांगल्याच अर्थानं म्हणतोय ना. काय काय वेळेस इथं, आता इथं या जॉबच्या इथं बाबा लोकांचा पण जॉब येऊ शकतो, असं पण नाहीये काय मम्मीच असेल तिथं. आता तिथे हम दो हमारे दो आहेत, हम दो हमारे 25 असतील तर काय होणार. सलमान दिसायला, सलमानला चेहरा तिथं स्वतःचा दिसायला आहे ना. सलमान अशी बच्चे इकडं डोक्यावर एक बसले, वडीते कपडे ओढते असं, पप्पा पप्पा मेरे को काना काने का है. अरे मग सुबह तो खाया तो दे रहा हूं, किधर से लाओ सुबह शाम. Clear? So I hope you understand that all this picture is highly symbolized. To calculate to the national income, only paid services include होतात, गुड्स आणि सर्व्हिसेस. अनपेड सर्व्हिसेस आहेत, हाऊसवाईफ असेल, लव, अफेक्शन, मर्सी, सिंपथी, चॅरिटी, हे इन्क्लूड होत नाही. पण तीच हाऊसवाईफ एखाद्या 5 स्टार मध्ये, असं नाही प्रत्येक वेळेस किचन मध्ये जॉब करेल, ती एखाद्या चांगल्या पोस्टवर पण असू शकते ऍज अ एक्झिक्युटिव्ह म्हणून, पण त्यावेळेस तिची सर्व्हिस ही काउंट होते नॅशनल इन्कम मध्ये. हे सेपरेटेशन करणं हे खरंच चॅलेंज आहे ना. दिस इज द also real challenge to calculate to our national income. Next, yes, आपला चेहरा कुठे मॅच होत नाहीये ना. नाही होत, चांगली गोष्ट आहे. नाही 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 इन्कम फ्रॉम इलिगल ऍक्टिव्हिटीज, मला वाटतं आपण हे बऱ्यापैकी याच्यात बघितलंय. थेरॉटिकल डिफिकल्टी आहे ही सुद्धा. ज्यावेळेस तुम्ही ब्लॅक ऍक्टिव्हिटी वाचणं काही इन्कम मिळाल, मग एक्स्टॉर्शन असेल, रॉबरी असेल, किडनॅपिंग असेल, बरंच काही आहे, तरी इन्कम ते काउंट होत नाही. पण ते इन्कम आहे ना.
आणि ते लिगली घेता येत नाही. जर तसं झालं तर काय होणार? एव्हरीवन कॅन बी डू दॅट. ते स्मगलिंग असेल, थेफ्ट असेल, ब्लॅक मार्केटिंग असेल, गॅम्बलिंग असेल, लोक त्याला अप्रोच होतील मग जर हे काउंट करायला लागले. त्याच्यामुळे ते काउंट करता येत नाही, केलं पण जात नाही. ट्रीटमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट सेक्टर. आता हा एक मोठा प्रॉब्लेम. मला सांगा, गव्हर्नमेंट कसं ट्रीट करताय पब्लिक सेक्टरला? माझा क्वेश्चन तुम्हाला समजला का? Are you understand my question first? Or we can say the valuation of government services. How treated the government? Law and order? No, 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 no. अरे प्रत्येक वेळेस सिम्बॉलाइज असा अर्थ नका घेत जाऊ. ट्रीटमेंट तो गव्हर्नमेंट सेक्टर असं इथं मला म्हणायचं आहे. मला सांगा, तुम्ही आता प्रायव्हेट स्कूलमध्ये एज्युकेशन घेताय, बरोबर आहे का नाही? आय एम राईट. तुम्ही फी पेड करताय. आपण आपला जो काय असेल गव्हर्नमेंटला आपण सर्व्हिस टॅक्स पे करतो, बरोबर आहे का नाही? आणि गव्हर्नमेंट सुद्धा एज्युकेशन सारखी सर्व्हिस देते. आता ह्या दोन सर्व्हिसेस आहेत ना, एकीकडे तुम्हाला प्रायव्हेटला जास्त मनी पे करावं लागतात आणि दुसरीकडे कमी आहेत. आर यू अंडरस्टँड? अंडरस्टँड ऑर नॉट? सामी प्लीज ऑफ. हॅलो 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 सामी 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 बेटा. येस, थँक्यू. सो व्हॉट इज शोज टू हियर? Services as yes, government provide various services like defense, education. Yes, so that value आणि ती जर प्रायव्हेटने दिली असेल तर खूप प्रॉब्लेम आहे. एकीकडे वेगळे व्हॅल्युएशन आणि दुसरीकडे वेगळे व्हॅल्युएशन आहे. ते लॉ अँड ऑर्डर असेल, डिफेन्स असेल, पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन असेल, एज्युकेशन असेल, किंवा दी सर्व्हिसेस मेकिंग टू द मार्केट प्राइसेस डिफिकल्टीज. आता गव्हर्नमेंट एज्युकेशनची वेगळी निघणार प्राइस. तुम्ही गव्हर्नमेंटला घेतला असता ऍडमिशन तर 1000 रुपयात तुमचं ऍडमिशन झालं असतं. आय एम राईट? आणि तिथं आता गव्हर्नमेंटला ज्ञानदीपला तुम्ही जास्त पे करताय. ती प्रायव्हेट सर्व्हिस आहे म्हणून तुम्हाला पे कराव्याच लागतात. क्लिअर? सो दिस इज द ऑल्सो प्रॉब्लेम. नेक्स्ट इज व्हॉट? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कन्झम्पशन. आता खूप सारे फार्मर स्वतःच्या घरी ठेवतात काही प्रपोर्शन. ठेवतात की नाही? सगळे सेल करतात का? समजा वीटचं प्रोडक्शन घेतलं तर त्याच्यातला मेजॉरिटी प्रपोर्शन ते घरी ठेवतात. मेजर प्रपोर्शन ऑफ दॅट एक्सपेंडिचर दे कीप ऍट होम. ते स्वतःच्या घरी ठेवतात. माहिती आहे की नाही तुम्हाला सगळ्यांना? येस, ऍब्सोल्युटली. मग अशा वेळेस त्याचं कॅल्क्युलेशन कसं करणार? इज द रिअली चॅलेंज्ड. असे खूप सारे प्रॉब्लेम नॅशनल इन्कम काउंट करताना येतात आणि आहेत ते. दीज आर वी कॅनॉट बी डिनाय. हे आपल्याला डिनाय पण करता येत नाही. क्लिअर? These are the really challenge to calculate our national income and all. Clear? So, मग घरी किती फार्मरने ठेवलंय तुम्हाला गेसेस करावं लागणार ना. सगळेच फार्मर सारखं ठेवतील असं नाही. काही फार्मर ठेवणार पण नाही ना. आर यू अंडरस्टँड व्हॉट आय टेल यू हिअर? सम फार्मर्स नॉट बी कीपिंग. ते काहीतरी दुसरं डिमांड करते. आणि मग सांगितलं की प्राइस लेवल, चेंज इन प्राइस लेवल, की इकॉनॉमी मधली प्राइस लेवल चेंज होत जाते, मग गुड्सची प्राइसेस चेंज होते. सो दॅट डिफिकल्टी कॅल्क्युलेटिंग नॅशनल इन्कम ऑल्सो अरायझेस ड्यू टू द चेंज इन प्राइस लेवल फॉर ऍट द सम टाइम. आपण इंडेक्स नंबर मध्ये पाहायला बघितलं, आठवते का तुम्हाला? बेस इयर कॅल्क्युलेशन करतो आपण आणि बऱ्याच वेळा समजा बेस इयर मध्ये प्राइसेस खूप जास्त होत्या, खूप वाढल्या आणि आता करंटला कमी झाल्या. त्याचा अर्थ असा आहे का की तुमचं नॅशनल इन्कम कमी झालं? कमीच झालं ना. ऍक्च्युअली प्रपोर्शन मध्ये तर कमी झालं. एक 100 रुपयाला गुड्स होते, आता आणखीच 50 रुपयाला आली, तर नॅशनल इन्कम मध्ये 50 काउंट होणार आता. मग हा डिफरन्स काढण्यासाठी आपल्याला नेक्स्ट नंबर काढावा लागतो मग परत. क्लिअर? सो दीज ऑल आर द डिफिकल्टीज टू काउंट अ नॅशनल. आर यू अंडरस्टँड एट ऑल? येस प्लीज. समजल्या का या सगळ्या डिफिकल्टी? येस गाईज. अंडरस्टैंड और नॉट? काहीच आवाजच नहीं. सो गए पूरे लोग, भाग गए किधर पता नहीं. Yes or no? My voice is clear there. हॅलो. ओके चला. खूप आज काय स्लो आहे काय माय नेटवर्क?
मला तर वाटतंय लगेच मी बोललो की बऱ्यापैकी तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय. Okay, so these all are the theoretical difficulties. Clear? Now going on next. पुढचं बघूया मग आता प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज. आणि अजून काही सांगायचं राहिलं थेरोटिकल मध्ये सुद्धा की एक डेफिनेशन नाहीये. आपण कोणते डेफिनेशन घे, 4 डेफिनेशन्स आहेत. एक परफेक्ट डेफिनेशन सांगत नाहीये. ती एक थेरोटिकल चॅलेंज की हाऊ यू कॅल्क्युलेट अँड ऑल. There is no any specific definition to calculate the national income and all. Clear? So this is the many problems. खूप साऱ्या प्रॉब्लेम मधनं आपल्याला नॅशनल इन्कम बघताना फेस करावं लागतात. Clear? So this is the challenges. Clear? So now we see the first difficulty. तुम्हाला माहित झाली आता खरं तर रिपीट करायची गरज नाही. प्रॉब्लेम टू डबल काउंटिंग. मला वाटतं पिक्चर खूप सिम्बलाइज तुमच्या समोर मी सिलेक्ट केलेला आहे. You understand? That difficulty arises that collection of statistical data required for this. तुमच्या स्क्रीनवरती कार आहे बरोबर आहे ना. दॅट इज द ग्रेटेस्ट डिफिकल्ट टू कॅल्क्युलेट नॅशनल इन्कम. कार फायनल प्रोडक्शन झालं तर ते कॅल्क्युलेट करतो आणि त्याचे बघा ते किती एक्सेसरीज आहेत त्याच्या. आणि कंपनी काय सगळं प्लेअर सगळं तयार करते काय स्वतः. हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे एक्सेसरी आणि फायनल गुड्स. Yes, absolutely never produce entire any company all materials or that equipment. आणि आपण ऑलरेडी एक एक्झाम्पल बघितलं होतं ना ब्रेडचं, आठवत आहे का जरा. त्याची व्हीट ती ब्रेडची जर्नी खूप मोठी जर्नी आहे ना. देर इज यूज टू द इंटरमिडिएट गुड. ते सोडून द्या, ते आठवत नसेल तर ही कार बघा आपली सिंपल. Clear? Sorry. So these all are the problems. Next one on your screen. So that picture is very symbolized, I think. सांगायची पण गरज नाही तर. Which system is called? You already learned in money topic. Yes, last year ला आपण हा टॉपिक पाहिलाय बार्टर. मला सांगा अशातलं तुम्ही याचं रेकॉर्ड कसं ठेवणार. हाऊ पुटिंग द डेटा. आता नाहीये मला समजा, आता लोक एक्सचेंज करत नाहीये. आता इकॉनॉमी थोडी मॉनिटाईज झाली. पण जिथं मनीचा यूज नाही, ज्याला आपण म्हणूया एक्झिस्टन्स ऑफ नॉन मॉनिटाईज सेक्टर. आपली इंडिपेंडन्सच्या अगोदरची किंवा ब्रिटिश रूलच्या अंडर आपली अगोदर कशी इकॉनॉमी होती माहिती आहे ना. आर यू लिसन द वर्ड ऑफ दॅट बारा बलुतेदार. हा शब्द ऐकलात का कधी तुम्ही. बारा बलुतेदार काय असते. बारा बलुतेदार. येस मयुरी यू आर रिप्लाइंग. सो यू टेल मी नाउ देन व्हॉट इज अ बारा बलुतेदार. त्याला मी अजून तुम्हाला एक हिंट देईल. त्याला आपण म्हणूया रुरल आर्टिशियन. Yes, carpenter, potter, goldsmith, washer, cobbler. I'm right. These all are one depend. समजा फार्मर आहे तर तो फार्मरला लागणारे इक्विपमेंट्स तो कार्पेंटर कडनं घ्यायचा, आयर्न स्मिथ कडे घ्यायचा आणि त्याच्या बदल्यात फार्मर त्यांना फूड ग्रेन द्यायचा. किंवा कॉबलर कडनं त्याला काही शूज हवेत तर तो कॉबलर कडनं तो शूज घ्यायचा, त्याच्या बदल्यात तो फार्मर त्यांना फूड ग्रेन द्यायचा. क्लिअर. किंवा वॉशर कडनं त्याला क्लोथ क्लीन हवेत तर तो त्याच्याकडनं ते क्लोथ क्लीन करून घ्यायचा आणि त्याच्या बदल्यात त्याला ते फूड ग्रेन्स द्यायचा. तर आपली अशी इकॉनॉमी असेल तर कसं कॅल्क्युलेशन करणार. आपल्या शेजारच्या बरोबर आपली वन टाईपची असंच असतं रिलेशन थोडंसं, बरोबर आहे की नाही. चांगली भाजी झाली तर आपण म्हणतो का आज भाजी आमच्याकडे पनीर टिक्का केलाय, मस्त एक डिश तुम्हाला देतो पण पैसे द्यावे लागतील. आपण त्यांना देतो ना असं म्हणतो त्याला. हे वाटी हे प्लेट घ्या
तुम्ही जर हॉटेलला गेला असता त्याला 200 रुपये आले असते खर्च तुम्हाला, तर आता आम्हाला असं करा 100 रुपये द्या फक्त याचे, असं म्हणतो त्यांना. खरं तर अजून सुद्धा मग आपण बार्टर सिस्टीम मध्ये आहोत की नाही, आर यू अंडरस्टँड ऑर नॉट. हे सुद्धा त्या हाऊस वाईफच्या सर्व्हिस सारखं आहे, आपल्या शेजारच्या बरोबरचा रिलेशन. आणि प्रत्येक गोष्ट आपण मनी मध्ये नाही मेजर करत त्यावेळेस. मेंटेन टू द युअर नेबर्स रिलेशन्स. आय एम राईट. ते रिलेशन सुद्धा आज नॉन मॉनिटाइज सेक्टर मध्ये आहे. यू हेल्प देम. I'm agree or disagree? You are agree or disagree? Yes, please. हॅलो. काही सांगा म्हणून आम्ही ऐकतो सर. आज आज ठरवलंय, नाही तुम्हाला म्हणायचंच नाही. Clear? So this is one more importance to hear. This is the non-monetized sector to our economy. Next picture on your screen again. Clear? So picture is very symbolized. Lack of occupational specialization. आता हे प्रत्येकाचं एकच ऑक्युपेशन असेल असं नाही का. तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं की खूप लोकांना मिक्स इन्कम मिळतं, बरोबर आहे ना. Many people earning from to the number of professions, one person. So how you classify then that working population is not clearly defined? एक साधा फार्मर जरी म्हणलं तरी तो बऱ्याच ऍक्टिव्हिटी करतो. अॅनिमल हजबंडरी, डेअरी फार्मिंग आहे, फिशरी आहे. त्याचं एक ऑक्युपेशन आहे का? नाहीये, खूप ऑक्युपेशन्स आहे. प्रॉब्लेम कधी आहे, टीचर समजा नाही करायला पाहिजे का नाही पाहिजे, हा करायला पाहिजे, माणसाला गरज पाहिजे तसं करतो, पण नेशन लेवलला कॅल्क्युलेट करणं हे चॅलेंज आहे. मला हे सांगायचं आहे. तुम्हाला असं सर करायला पाहिजे नाही का. आपलं इंडिपेंडेंट आहे आपल्या नेशन मध्ये, आपण काही करू शकतो. वी कॅन डू मेनी थिंग्स. पण गव्हर्नमेंटचा प्रॉब्लेम आहे हा. गव्हर्नमेंटला तुम्हाला ट्रेस करता येत नाही, हा तो गव्हर्नमेंटचं लिमिटेशन. Clear? It is very difficult to identify the incomes from particular occupations. तुमचं इन्कम कोणत्या ऑक्युपेशन पासून येतं हे क्लासिफाय करणं खूप मोठं चॅलेंज आहे. आता हे बघा ना, यातले काय काय आता आपण सगळीकडे बघतोय ना. डबल इन्कम लोक मिळवतात, काही डबल जॉब करतात, काही लोकांचे आता आपण बघताय ना, काही टीचर लोक प्रायव्हेट क्लासेस पण घेतात, काही जणांचे बिझनेस आहेत स्मॉल स्मॉल, काही जणांचे हॉटेल्स असतात, बरंच काही करतात लोक. एखादा लॉयर तो प्रॅक्टिसही करतो आणि गेस्ट लेक्चर म्हणून पण जातो. आय एम अग्री, सॉरी, आय थिंक यू नो व्हेरी वेल. हे खेडमध्ये पण तुम्ही बघता. क्लिअर? म्हणजे तोच पर्सन जॉब गव्हर्नमेंटलाही करतो आणि प्रायव्हेटला पण करतो. आणि वेगवेगळे असं नाही एकच जॉब करतात लोक. काय काय लोक इन्शुरन्स स्कीमचे काय म्हणतो आपण पॉलिसी स्कीम सेल करतात, काही लोक शेअर मार्केटमध्ये जॉब करतात. म्हणजे एकाच वेळेस बरेचसे जॉब ते करतात. सो यू अर्न मल्टीवे इन्कम. आणि मग तुम्हाला खूप साऱ्या वेनं इन्कम मिळतं आणि मग अशा वेळेस कॅल्क्युलेशन करणं खूप मोठं चॅलेंज आहे. नेक्स्ट वन, देअर इनएडिक्वेट अँड इनरिलायबल डेटा. आता आपल्या इकॉनॉमीमध्ये डेटा कलेक्ट करणं खूप मोठं अवघड आहे. डेटा सगळे खरं सांगतील असं नाहीये. तुम्हाला खरं कोणी सांगतं का? डेटा तुम्ही सर्वे करायला घ्या बरे. फक्त हॉटेलच्या खेळामधलं बिझनेसचा डेटा तुम्ही कलेक्ट करा. किती लोक तुम्हाला खरं सांगतील, किती हॉटेल ओनर खरं सांगतील. म्हणजे सगळेच खोटं सांगतील असं नाही म्हणत मी, पण ऍक्च्युअल डेटा तुम्हाला जजमेंट बेसवरतीच घ्यावा लागणार आहे. सो दिस इज द प्रॉब्लेम. इनएडिक्वेट अँड त्याला विश्वासार्हता म्हणतो आपण त्या डेटाची. तुम्ही कलेक्ट केलेला डेटा तोच असेल याचं शुअरिटी काय आहे?
because that data relating to the crops, fisheries, animal husbandry, for construction of workers, small enterprise, that हा डेटा कसा आहे डेव्हलप कंट्री मध्ये जर पाहिला तुम्ही, that data is not proper. आणि काही डेटा तर ठेवलाच जात नाहीये. मला सांगा, फार्मर काही लोकांना लेबर म्हणून अपॉइंट करतो, तो डेटा ठेवतो का एवढ्या दिवस लोकांना कामाला लावलं होतं मी? खरं ठेवतो तो? आम्ही तर कधी नाही ठेवलं बाबा. आमच्या इथं फार्मिंग मध्ये लोक काम, आम्ही डेटा काय ठेवतो का त्याच? मला सांगितलं समजा डिसगाईज अनएम्प्लॉयमेंट करायची, किती दिवस वर्किंग मध्ये होते, त्याचा डेटा कुठे आपल्याकडे? हाऊ यू कॅल्क्युलेट? यू हॅव नो डेटा. तर तुमच्याकडे तोही डेटा तुम्हाला मिळू शकत नाही, हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे. क्लिअर? सो दिस इज वन मोर चॅलेंज टू हिअर. सो कलेक्शन ऑफ डेटा अँड ऑल तो प्रॉपर नसतो. कॅपिटल गेन ऑर लॉसेस. सो दिस इज वन मोर चॅलेंज टू कॅल्क्युलेट टू अवर नॅशनल इन्कम. आता मोठ्या मोठ्या कंपन्या, तर त्या कंपन्या स्वतःला कायम प्रॉफिट मध्ये दाखवतात, बरोबर आहे का नाही? मागच्या वर्षी समजा त्यांना लॉस झाला, तर ते त्या कंपनीवरती राहतं कसं दाखवायचं. बिकॉज दॅट प्रॉपर्टी ओनर्स बाय इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इन मार्केट व्हॅल्यू ऑफ द कॅपिटल असेट्स ऑर चेंज इन डिमांड. ते काय खरं सांगत नाहीये बऱ्याच वेळा. These change do not result to current economic activities. मग अशा वेळेस तुम्ही कसं कॅल्क्युलेटिंग करणार? गेन आणि लॉस असेल तर हाऊ? This is one more problem to calculate our national income, and this is really challenged. We cannot be denied. Depreciation बद्दल बोलून झालंय आपलं. It is refers to wear and tear of capital assets. I am right. Right or not? There is no any uniform or common accepted standard rates to the depreciation applicable to the various capital assets. Actual depreciation एक कॉमन स्टँडर्ड नाहीये सगळ्याचं, हे एवढं एवढं फिक्स. डेप्रिसिएशन कशाला म्हणतात हे माहितीये? पण तुम्ही कार घेतला तर त्या सगळ्या कारचा सारखाच मेंटेनन्स नसतो, माहितीये का तुम्हाला? दिस इज डिपेंड ऑन यूज ऑफ युअर कार. कोणत्या कारचा मेंटेनन्स जादा असणार, मुंबईत घेतलेला कारचा मेंटेनन्स वेगळा असणार, रुरल एरियातली कार असेल तर त्याचा परत वेगळा असणार. आर यू अग्री ऑर नॉट? कोणती मशीन घेतलं तर त्याला क्लायमॅटिक कंडिशन, त्याच्या लाईफ कॉस्ट. Are you agreed or not? Sorry. So these all are the problems to depreciation cost. You never be understand that what will be happen. Valuation of inventories. These one more challenge to here to calculation the national income here. Sometime you have to use for that raw materials, intermediate goods or semi-finished or finished products in stock of the producers. Clear? त्याला आपण इन्व्हेंटरीज म्हणतो. क्लिअर? मग काय होऊ शकतं? त्याच्यातली एक चूक ज्याला आपण मिस्टेक म्हणतो, that impact or that can be impact to the value of final production of the producer. म्हणजे हे थोडंसं डबल काउंटिंग असं आहे. दॅट इव्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेंटरीज रिक्वायर्स केअरफुल असेसमेंट. आणि हे होईल असं नाहीये मी पर्पजफुली ते बंडल्स घेतलेत ते ह्याचे कॉटन क्लोथ साठी, तयार जिथं झाले आणि शेवटी ऍक्च्युअल प्रोडक्शन झालं, ह्याच्यात कसं मॅचिंग करणार आहे? These are the really challenged.
So these all are the practical difficulties to calculate to the national income. Yes, agreed. Yes, reply me. Anyone have you confused? I immediately repeat to them that topic. Confused आहात ते लगेच सांगा. बोला लवकर. Hello guys. Capital gain or losses. Okay, it is very simple. I explain you again. आता बघा अजून सिम्पली सांगतो. आता जे कंपनीचे जे प्रोड्युसर आपण म्हणूया ज्याचे ओनर आहे कंपनीचे, तर होऊ शकतं ना मार्केट त्याच्या शेअरची व्हॅल्यू. येस, बरं ठीक आहे, ओनर, बरं ठीक आहे, चालेल ते सुद्धा. तर त्यांचे जो इन्व्हेस्टमेंट प्रोजेक्ट आहे त्याची व्हॅल्यू राईज होऊ शकते और डिक्लाइन होऊ शकते. आणि मग तो समजा त्याचं व्हॅल्युएशन चेंज झालं. मला सांगा, तुम्ही आज घेतलेला एक फ्लॅट आहे 10 वर्षापूर्वी, त्याची व्हॅल्यू चेंज झाली आहे का नाही? तो पहिला 10 लाखाला घेतला होता आणि आता तो 20 लाखाला झालाय, पण नॅशनल इन्कम मध्ये आता 20 लाख काउंट होत आहेत का? आर यू अंडरस्टँड? ते 10 लाखच काउंट होणार आहेत. किंवा रेल्वे प्रोजेक्ट आहे समजा, आता हा रेल्वे कोकणातली झाले तर त्यावेळेस काही करोड आला असेल एक्सपेंडिचर, आता तो नॅशनल इन्कम मध्ये जास्त दाखवता येणार आहे का आपल्याला? We never we show that. It is not included in the national income because these change not result from current account economic activity. तो जो चेंज झालाय तो आपल्या करंट इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीचा नाहीये, पण आपल्या ऍक्च्युअल इकॉनॉमीची ती व्हॅल्युएशन आहे की नाही हे तर मान्य आहे की नाही तुम्हाला? तुमचा 10 लाखाचा फ्लॅट आज 20 लाखाचा झालाय, लक्षात आलं का तुमच्या? सो दीज आर नॉट शोन. आणि सगळ्याची व्हॅल्यू वाढते असं नाहीये. तुम्ही 10 लाखाला घेतलेली कार त्याची आज व्हॅल्यू काय असणार सांगा? सॉरी, बरोबर सांगितली, भंगारात टाकायची डायरेक्ट. क्लिअर? दिस इज वन मोर. येस, अजून काही समजलं सगळ्यांना? अदरवाइज बी गोइंग इमिडिएटली ऑन लास्ट टॉपिक. थिअरी टॉपिक आहे आणि इलिटरसी अँड इनइग्नोरन्स एकच राहिला होता इथला. बऱ्याच वेळा डेटा हा रेकॉर्ड ठेवला जात नाही त्या ड्यू टू द इग्नोरन्स और इलिटरसी. छोटे छोटे प्रोड्युसर तो डेटा ठेवत नाहीत आणि मग नाही ठेवला तर त्याची क्वांटिटी किती ऍक्च्युअल नाही कळत आपल्याला. क्लिअर? आता रेल्वे ट्रॅकचं मी पर्पोजफुली एक्झाम्पल घेतलं. असं कोणी बसेल काय ते रेल्वे नारे माहिती म्हणून? आता नॅशनल इन्कम मध्ये काउंट होते माहिती आहे ना, तरी सुद्धा लोकांना इलिटरेट असल्यामुळे माहित नसतं की हे कॅल्क्युलेट होतंय नाही होतं. unknown from that all. Clear? So that all are the difficulties to calculate national income. Now we see the importance. आता हे टायटल थोडंसं चुकलंय. Now we see the importance of national income. Importance पाहिजे, चुकलंय. I'm giving title here. Importance of national income. आता हे सगळं सोपं आहे. नॅशनल इन्कम काय इम्पॉर्टंट आहे फॉर द इकॉनॉमी? आपल्या नेशन साठी खूप जरुरी आहे. बरं, ते का जरुरी आहे? बिकॉज दॅट इम्पॉर्टंट फॉर इकॉनॉमी ऑफ कंट्री दॅट शोज द प्रेझेंट टाइम ऑफ नॅशनल इन्कम डेटा. आपल्या इकॉनॉमीमध्ये डेमोक्रेसी मध्ये राहत असताना त्याचा खूप अभ्यास आहे, महत्वाचं आहे ते. क्लिअर? अँड दॅट नॅशनल इन्कम डेटा आर दॅट
रिगार्डेड टू द अकाउंट ऑफ इकॉनॉमी, ज्याच्यामध्ये सोशल आणि इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर असतं, स्पेशली दॅट फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ, एज्युकेशन, गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भले तो इन्क्लूड नसतं तर त्याच्यावरनं ऍक्च्युअल गव्हर्नमेंट कुठे जाते ते कळतं त्याच्यावर. आणि त्याच्यावरून आपल्याला हे सुद्धा कळतं एडी आणि एएस, ऍग्रिगेट डिमांड आणि ऍग्रिगेट सप्लाय. आणि आपली इकॉनॉमी तर मिक्स इकॉनॉमी आहे, प्रायव्हेट सेक्टर पण आहे, पब्लिक सेक्टर आहे. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द इकॉनॉमी. इट इज फॉर व्हेरी इम्पॉर्टन्स टू अवर इकॉनॉमी. Sometime or it is very important to the nation decide any policies for the nation, because before independence there is many problems. After independence we are trying to success decline that all problems. मग poverty असेल, unemployment असेल, ते तयार करणं, it is not a simple. प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी सेक्टर डेव्हलप करणं, त्यासाठी पॉलिसी मेजर तयार करणं. So that enables to know the direction which is industrial output, investment, saving, that continuously changed. मग नॅशनल इन्कमचं मेजरिंग होत असेल तर आपल्याला एक पॉलिसी तयार करता येतील. दॅट पॉलिसी ऑफ नॅशनल इन्कम्स ऑल्सो हेल्प्स टू जनरेट इकॉनॉमिक मॉडेल्स. मग ते ग्रोथ मॉडेल असेल, इन्व्हेस्टमेंटचं मॉडेल असेल, आणि एक प्रोग्राम तयार करता येईल. तो प्रोग्राम काय करेल, दॅट अडॉप्ट टू द ब्रिंग द इकॉनॉमी टू द राईट वे और राईट पाथ. एक्झाम झाल्या तर तुम्हाला कळणार आहे ना तुमच्यात काय चाललंय, नेमकं किती प्रोग्रेस आहे, आणि तुम्हाला तशी स्वतःची एक पॉलिसी ठरवता येईल की बाबा याच्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे, याच्यामध्ये आपल्याला फोकस करायला पाहिजे. आर यू अंडरस्टँड? सो दीज ऑल्सो इम्पॉर्टन्स टू हिअर. क्लिअर? अकाउंटचं लेक्चर 11:15 वाजता घेणार आहे सर, सो डोंट वरी. मी हे कम्प्लीट करतो टॉपिक, 10:30ची काही गरज नाही लागणार, होईल त्याच्या अगोदर 10:15 पर्यंत. अनदर वन इम्पॉर्टन्स टू हिअर, इकॉनॉमिक प्लॅनिंग. For the economic planning, there is required primary to tertiary sector data, and that is only can be calculated under the national income. And it is very important to here include the data related to the GDP, GNP, all. मग तो सेव्हिंग्स असेल, इन्व्हेस्टमेंट असेल, कन्झम्पशन असेल, तो खूप जरुरी आहे. कारण की त्याच्या आता इकॉनॉमीला कोविड-19 मधनं बाहेर पडण्यासाठी गव्हर्नमेंटला खूप साऱ्या पॉलिसी इम्प्लिमेंट करावं लागतात. त्यासाठी चांगली इकॉनॉमिक प्लॅनिंग पाहिजे. आणि आपली काही कंडिशन जरा वाईट आहे. खूप सारे गव्हर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करत आहे, अजून तरी काही त्यांना एवढं सक्सेस इकॉनॉमीला रन करण्यासाठी मिळालेलं नाहीये. इकॉनॉमिक रिसर्च, नॅशनल इन्कम डेटा आर ऑल्सो यूज टू दॅट रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ इकॉनॉमिक्स. आणि सगळीकडे रिसर्च केला जातो, युनिव्हर्सिटी लेवलला, अंडर ग्रॅज्युएट, आणि तुम्हाला सुद्धा प्रोजेक्ट होते पहिले, आता तुमच्या बॅच पासून ते बंद झाले. आता त्याच्यात सुद्धा प्रोजेक्ट मध्ये एक टॉपिक दिलायचा आणि तुम्हाला स्टडी करायला दिला जायचा. अँड दॅट यूज फॉर टू द व्हेरियस डेटा ऑफ कंट्रीज, इनपुट, आउट, इन्कम, सेव्हिंग, कन्झम्पशन, जीडीपी, जीएनपी, सगळे डेटा आपण, पॉवर्टी असेल, अनएम्प्लॉयमेंट असेल, आणि तो डेटा एकदा कलेक्ट केला की त्याच्यावर पॉलिसी फ्रेम करता येते. आणि हे असं का होतं, त्याच्यावरती रिसर्च करता येतो. क्लिअर? कम्पॅरिझन ऑफ स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग. नेशनच्या इन्कम वरनं त्या नेशन मधल्या लोकांचं लिव्हिंग स्टँडर्ड आपल्याला समजतं. That standards of living, different countries and different people living in the same country at different times. India is one of the developing country, and there are the number of peoples come to the different categories: high income, middle, and lower income. So at the moment, that same income peoples, whether we compare to the foreign countries, there come to the differentiation. That is the reason many time I told you, developed country, developing, and less developed countries, because each country's that standard living is very different. US rich and India's rich can be standard different. There is a difference in the living standard and also consumption. US poor people or US middle class, India's rich and India's middle or poor class, whether you compare, then we understand true of the national income. Clear? So this is one more importance for the development and all. Distribution of income. National income statistics enable to us know about the distribution of income of a country. एक तर ऑटोमॅटिक होते, कसं तर हाऊस होल्ड सर्व्हिस करतात त्यांना रिटर्न मिळते. क्लिअर? आणि गव्हर्नमेंट एक पर्पजफुली करते, म्हणजे कसं गव्हर्नमेंट खूप सारे टॅक्सेस लावते लोकांवरती,
आणि कोणावरती रिच लोक जास्त टॅक्स लावतात ते कलेक्ट करतो आणि मग ते गॅप फील बिटवीन द रिच अँड पुअर, ते दोघांमधला तो गॅप आहे तो फील करायचं काम करत आहे. क्लिअर? सो आर यू अंडरस्टँड दॅट ऑल डिफिकल्टी सॉरी इम्पॉर्टन्स? समजलेत का सगळ्यांना हे इम्पॉर्टन्स? खूप फास्ट झाले का हे जरा? येस प्लीज रिप्लाय मी. हॅलो हॅलो गाईज, रिप्लाय मी प्लीज. म्हणलं खूप फास्ट झालं काय? शेवट जरा. ओके, so here our topic is completed. Next week continue. This chapter is over. In this topic we learn what is mean by national income, concept of national income, features of national income, variety of concept, national income circular flow, 2 sector, 3 sector and 4 sector. Then also we discuss the 3 methods. Here one is the income method, second is outlay method and third one is the expenditure method. Clear? Then also we discuss to the difficulties in national income. This is the theoretical difficulty and practical difficulty, and the final topic we discussed to in here. The name of topic is importance of national income. Clear? I think today I'm stop here and next week we continue the chapter number 8. Clear? आपण थांबूया का इथे मग? बोला, रिप्लाय द्या जरा. बरं, काय समजल्यात कन्सेप्ट? अगदी डोक्याच्या वरून गेल्या? येस प्लीज. हा, तुमच्या रिप्लाय वरनं ते लक्षात येते की तुम्हाला या बहुतेक कन्सेप्ट सर्व काही समजलेले आहेत. नोट्स कंप्लीट करा. आपण नेक्स्ट वीकला हा डेटा अपडेट करतोय. येस, 100% that data will be update. Now today I am stop here. Yes, have a nice day. Bye. See you. Take care.